विद्यार्थी मित्रों धोरण 10 गणित प्रकरण 8 त्रिकोणमितिनो परिचय। तो आपणे त्रिकोणमिति प्रकरण शीखवुं छे। त्रिकोणमितिमां आपणे रमतनी जेम वात करीए तो त्रिकोणमिति एटले 6 त्रिकोणमितीय विधेयना रमकड़ा छे। 6 रमकड़ा तमने आपेला छे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोशेक। हुं नाम बोलो तमने अहींया मैं लखेलू छे जो SIN तो एने साइन वांचवानुं। साइन एम वंचाय बरोबर। आ ए छे तो शुं बोलाय साइन ए। साइन ए एम वंचाय। आ ए छे ने ए खूणो बतावे छे बरोबर छे। अहींया कोई पण अक्षर होई शके। मानी लो के साइन C तो आ खूणानी वात आपणे करीए छीए एम कहेवाय। अहींया साइन ए छे माटे आ खूणानी आपणे वात करीए छीए। तो आवा त्रिकोणमितीय विधेयो छे। सौथी पहेला तमारे नाम याद राखवाना। साइन पछी जो आ बीजू देखाय छे हुं कर्सर फेरवुं छुं कोस अने कोस वंचाय अने आ ए छे एटले कोस ए एम वंचाय। मैं हमणां कीधुं एम अहींया कोस सी होय तो कोस सी आ खूणो सी छे ए संदर्भमां वात करीए छीए। आपणे पहेला नाम याद राखीशुं साइन कोस पछी छे आने टेन बरोबर टेन। एवी रीते बीजा पण छे साइन कोस टेन। पहला आपणे आ 3 याद राखीए अने एना सूत्रो याद राखीए एटले आपणे त्रिकोणमिति आवडी जशे। आकृतिमां एक काटकोण त्रिकोण छे। अहींया त्रिकोण ABC एमां आ B छे ई काटखूणो छे। आपणे जाणीए छीए के काटखूणानी सामेनी बाजू होय एने कर्ण कहेवाय। तो अहींया कर्ण कोण छे AC। आ AC छे ई कर्ण छे। आ बाजू जे छे ए BC छे अने आ बाजू छे ई AB छे। एमां आ सौथी मोटो खूणो काटखूणो अने काटखूणानी सामेनी बाजू एटले कर्ण अने कर्ण पण सौथी मोटी बाजू होय ए आपणे जाणीए छीए। चलो तो आ कर्ण छे ए आपणने खबर छे। हवे बीजू एक समजी लीए। आ खूणो ए छे तमने एम पूछे के ए नी सामेनी बाजू कई तो तरत तमे जवाब आपशो BC। आ BC बाजू छे ए खूणा ए नी सामेनी बाजू छे। अहींया लख्युं पण छे। हवे तमने एम के खूणा ए नी पासेनी बाजू कई तो आ जे AB छे हुं कर्सर फेरवुं छुं। आ AB छे ए खूणा ए नी पासेनी बाजू छे। आ तमने खबर छे ने आ तो AC छे ए कर्ण छे खबर छे। हवे अहींया शुं लख्युं छे जो सूत्र छे साइन नुं सूत्र शुं साइन नुं सूत्र छे सामेनी बाजू छेदमां कर्ण। आ आपणे याद राखवानुं। साइन नुं सूत्र सामेनी बाजू छेदमां कर्ण। अहींया छे साइन ए एटले आ आकृतिना संदर्भमां आपणे वात करीए छीए। साइन ए बराबर सामेनी बाजू छेदमां कर्ण। तो सामेनी बाजू कई छे आ ए नी। कोनी सामेनी बाजू लेवानी ए नी। तो ए नी सामेनी बाजू कोण छे BC एटले सामेनी बाजूनी जग्याए मैं शुं लख्युं BC अने कर्ण कोण छे तो के भाई AC तो कर्णनी जग्याए मैं शुं लख्युं AC। तो आपणने साइन ए शुं मळ्युं BC छेदमां AC। आ क्यारे आवडे सामेनी बाजू छेदमां कर्ण सूत्र आवडतुं होय तो। हवे आ बीजू कोसनुं सूत्र छे। कोसनुं सूत्र शुं छे पासेनी बाजू छेदमां कर्ण। आ आपणे याद राखवानुं। हवे आ आकृतिमांथी जोईने आपणे भरीए तो आ कोस A जो अहींया आने वंचाय कोस A ए मैं अहींया लख्युं छे कोस A एम वंचाय। हवे आ कोस A बराबर शुं लखी शकाय तो के पासेनी बाजू लखो छेदमां कर्ण लखो। तो पासेनी बाजू एटले शुं तो आ ए नी पासेनी बाजू AB छे एटले मैं आ पासेनी बाजू ए शुं लख्युं AB अने कर्णमां शुं लख्युं AC। तो कोसे मने शुं मळ्युं AB छेदमां AC। तो आ बे सूत्रो तमे बरोबर समजी गया हशो। साइन A एटले सामेनी बाजू छेदमां कर्ण कोस एटले पासेनी बाजू छेदमां कर्ण। हवे आपणे टेन नुं सूत्र याद राखीए। टेन नुं सूत्र शुं छे सामेनी बाजू छेदमां पासेनी बाजू। अहींया टेन A एम वंचाय। आ टेन A तो हवे आपणे आमां भरवुं होय तो तमे भरी शकीए। आपणे आकृतिमांथी सामेनी बाजू लईए तो आपणने खबर छे सामेनी बाजू छे BC एटले मैं अहींया सामेनी बाजूनी जग्याए शुं लख्युं BC अने पासेनी बाजूमां शुं लख्युं AB। तो आ 3 सूत्रो तमने आवडी गया। साइन नुं सूत्र छे सामेनी बाजू छेदमां कर्ण कोसनुं सूत्र छे पासेनी बाजू छेदमां कर्ण टेन नुं सूत्र सामेनी बाजू छेदमां पासेनी बाजू। हवे आ अहींया सामेनी बाजू कोना संदर्भमां लेवानी ए ने ध्यानमां राखीने लेवानी छे। आ बधामां ए छे ए छे ए छे एटले आ जवाब आवे छे। कोस ए तो AB छेदमां AC जवाब आव्यो। अहींया ए ना संदर्भमां
આપણે પાસેની બાજુ અને છેદમાં કર્ણ લઈએ છીએ. તો આ સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, પણ કોના સંદર્ભમાં? અહીંયા જે ખૂણો આપ્યો હોય એને ધ્યાનમાં રાખી અને આ સામેની બાજુને કર્ણ લેવાના હોય. આ યાદ રાખવાનું, બરોબર? તો આપણે આની થોડીક પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. જુઓ, હવે મેં અહીંયા આકૃતિ બદલી નાખી. આકૃતિમાં શું છે? ત્રિકોણ XYZ છે, એમાં ખૂણો Y છે, એ કાટખૂણો છે, એટલે આ XZ છે એ કર્ણ થશે. તમને ખબર પડી ગઈ. અને અહીંયા આ શું આપ્યું છે? સાઇન Z. એટલે હવે આપણે શેના સંદર્ભમાં વાત કરીશું? Z ના સંદર્ભમાં. સાઇન નું સૂત્ર શું? સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. પણ કોની સામેની બાજુ? Z ની સામેની બાજુ. અહીંયા જે ખૂણો હોય એની સામેની બાજુ લેવાય અને છેદમાં કર્ણ. તો આ Z છે એની સામેની બાજુ શું છે? XY. એટલે મેં આ સામેની બાજુની જગ્યાએ XY લખ્યું. કર્ણ કોણ છે? XZ. આ કર્ણ છે XZ, એટલે મેં અહીંયા XZ લખ્યું. ક્લિયર? cos Z નું સૂત્ર શું છે? પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. પણ અહીંયા પાસેની બાજુ કોના સંદર્ભમાં લેવાની? Z ના સંદર્ભમાં. એટલે Z ની પાસેની બાજુ શું થાય? YZ. તો મેં અહીં લખ્યું પાસેની બાજુમાં YZ અને કર્ણમાં કોણ લખ્યું? XZ. આ XZ ઈ કર્ણ છે. tan નું સૂત્ર શું છે? સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. તો tan Z એટલે Z ની સામેની બાજુ લેવાની, એટલે આ XY અને પાસેની બાજુ YZ. તો મેં અહીંયા XY અને YZ. તો આ રીતે તમે પ્રેક્ટિસ કરી અને લખી શકો. સૂત્ર યાદ રાખવાનો છે. આ સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ એ સાઇન નું સૂત્ર, પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ કોસ નું સૂત્ર, સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ એ tan નું સૂત્ર. અને અહીંયા જે ખૂણો આપ્યો હોય એની સામે એની બાજુ, પાસેની બાજુ અને કર્ણ લેવાના હોય છે. એ મેં તમને અહીંયા નોંધમાં એ વાત કરી છે, બરોબર? અહીંયા મેં તમને સમજાવ્યું છે. હવે આકૃતિ 1 પરથી આ સૂત્રો કઈ રીતે લખ્યા? જો કોસેક A, તો કોસેક A મેં શું લખી નાખ્યું? AC છેદમાં BC. સેક A માં મેં અહીંયા 2 વાર લખી નાખ્યું છે, એ ભૂલ હશે. કોટમાં શું લખ્યું? AB છેદમાં BC. સેક છે ને, તો આ 3 સૂત્રો કઈ રીતે લખ્યા એની સમજ પાછળ આપી છે, બરોબર? આ જે છે આને કોસેક, પહેલા તો આ 3 નવા આવ્યા. આપણે સાઇન, કોસ અને tan શીખાતા. મેં કીધું તું 6 રમકડા છે ત્રિકોણમિતિમાં. તો આ બીજા સાઇન, કોસ, tan, એના સિવાયના બીજા 3 આવી ગયા. એટલે હવે 6 એ 6 આવી ગયા. તો આને વંચાય કેમ? કોસેક. મેં જો અહીં લખ્યું છે કોસેક, એમ વંચાય. આને કેમ વંચાય? સેક. આ સેક. અને આને કેમ વંચાય? કોટ. હવે આ સૂત્રો કેમ આવી ગયા એ આપણે સમજવું છે. તો તમારે પહેલા આ 3 વસ્તુ યાદ રાખવી પડે. સાઇન અને કોસેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. વ્યસ્ત એટલે ઉલટું. માની લો કે હું એમ બોલું 7, એનો વ્યસ્ત શું થાય? તો તરત તમે જવાબ આપશો 1/7. ઉલટાવીને બોલ્યા ને. હું એમ બોલું 2/3, એનો વ્યસ્ત શું? તો તમે તરત ઉલટાવી નાખશો 3/2, બરોબર? તો વ્યસ્ત એટલે ઉલટું. સૂત્ર ઉલટું કરી નાખવાનું એમ. તો સાઇન અને કોસેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. એનો મતલબ શું? સાઇનની કઈ જવાબ આવ્યો હોય, આપણે કોસેકનો જવાબ માંગ્યો હોય, તો સાઇનનો જે જવાબ હોય, જે સૂત્ર હોય એને ઉલટું કરી નાખો એટલે કોસેક મળી જાય. માની લો કોસેકનું આપ્યું હોય તો, અને સાઇનનું પૂછ્યું હોય તો કોસેકનું આપ્યું એને ઉલટું કરી નાખીએ એટલે સાઇન મળી જાય, બરોબર? અત્યારે આપણે શું યાદ રાખશું? સાઇન અને કોસેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. કોસ અને સેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. tan અને cot એકબીજાના વ્યસ્ત છે. આ યાદ રાખવું પડે. જો આપણે આ યાદ રાખીએ તો આપણે કોસેક, સેક અને કોટ આના સૂત્રો, સાઇન, કોસ અને tan ના સૂત્રો આવડતા હોય તો તેને ઉલટાવવામાંથી બની જાય. જો આપણે સૂત્રો કેના યાદ રાખ્યા છે? સાઇન, કોસ અને tan. હવે આપણે શું યાદ રાખ્યું? કે ભાઈ કોસેક છે એ સાઇન અને કોસેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. તો કોસેક નું સૂત્ર શું થાય? સાઇન નું ઉલટું. સાઇન નું સૂત્ર આપણને આવડતું હતું, એને જો મેં ઉલટાવી નાખ્યું, રાઈટ? હવે આ સેક નું સૂત્ર શું? તો કે ભાઈ કોસ અને સેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. એટલે સેક નું સૂત્ર શું થાય? આ કોસ નું સૂત્ર હોય એને ઉલટાવી નાખો. જો મેં ઉલટાવીને લખી નાખ્યું. એવી રીતે કોટ નું સૂત્ર શું? તો કે ભાઈ કોટ અને tan એકબીજાના વ્યસ્ત છે. એટલે tan નું સૂત્ર આવડતું હોય એને ઉલટાવી નાખો. તો મેં tan નું સૂત્ર ઉલટાવીને લખી નાખ્યું એટલે મને કોટ નું સૂત્ર મળી ગયું. તો આપણે આ રીતે કોસેક, સેક અને કોટના સૂત્રો યાદ રાખવા પડે નહીં. સાઇન, કોસ અને tan ના જે જવાબ હોય એને ઉલટાવાથી સીધા જવાબ મળી જાય. તો હવે જે અહીંયા તમને સમજ નહોતી પડી એ સમજ પડી જશે. આ કોસેકમાં શું જવાબ આવ્યો? AC છેદમાં BC.
તો કોસેક કોનું વ્યસ્ત છે? સાઇન નો. એટલે સાઇન નો જે જવાબ આવ્યો છે ને એને ઉલટાવીને લખી નાખ્યું. જોઈ લો, સાઇન નો જવાબ શું હતો આ દાખલામાં? બીસી છેદમાં એસી. તો અહીંયા એસી છેદમાં બીસી કરી નાખો એટલે કોસેક થઈ જાય. જુઓ, એસી છેદમાં બીસી થઈ ગયું, રાઈટ. હવે કોસનો શું જવાબ હતો? તો કે કોસનો જવાબ હતો એબી છેદમાં એસી. તો આને ઉલટાવી નાખો, એસી છેદમાં એબી. તો આ સેકમાં શું આવશે? એબી એસી છેદમાં એબી. અહીંયા ભૂલ છે, અહીંયા એબી આવે. આ જે વસ્તુ છે અહીંયા ભૂલ છે, એબી આવે. અહીંયા એસી છેદમાં એબી, અહીંયા બી આવશે, બરોબર. આ જે એસી છેદમાં એબી. તો કોટનું સૂત્ર શું છે ભાઈ? તો કે કોટનું સૂત્ર જે ટેનનું સૂત્ર હતું એને ઉલટાવી નાખો. ટેનમાં શું જવાબ આવ્યો? બીસી છેદમાં એબી. તો કોટનો જવાબ શું થાય? આનું ઉલટું, એબી છેદમાં બીસી. જુઓ, એબી છેદમાં બીસી. તો આ રીતે તમને આ સીધે સીધા આવડી જાય જો આવડતું હોય. સાઇન કોસ ટેનના સૂત્રોને ઉલટાવી નાખીએ. આ ખબર હોવી જોઈએ કોણ કોના વ્યસ્ત છે. ચલો, સમજ પડી હશે. આપણે વધુ પ્રેક્ટિસ કરીએ. જુઓ, આ સાઇન થીટા. તો અહીંયા મેં એક વધુ તમને પ્રેક્ટિસ કરાવું છું. આ એક ત્રિકોણ છે એ બી સી. અહીંયા આ ખૂણો બી છે એ કાટખૂણો છે, એટલે એની સામેની બાજુ આ એસી છે એ કર્ણ થાય. અહીંયા મેં સી નથી બોલતો, હું અહીંયા આ ખૂણાનું માપ મેં લખી નાખ્યું છે. માપ શું લખ્યું છે? થીટા. 30, 40, 50, 0, 60 જે હોય, પણ આપણને ખબર નથી થીટા એટલે શું. મેં અહીં લખી નાખ્યું થીટા. હવે આ સાઇન થીટા. તો સાઇનનું સૂત્ર સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. પણ સામેની બાજુ કોના સંદર્ભમાં લેવી? થીટાના સંદર્ભમાં. તો થીટાની સામેની બાજુ શું થાય? એ બી. એટલે સામેની બાજુ જગ્યાએ લખ્યું એ બી. કર્ણ કોણ છે? એસી. એટલે એસી, રાઈટ. કોસ થીટા. કોસ થીટાનું સૂત્ર શું? પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. આ થીટા છે, એની પાસેની બાજુ થાય બીસી. એટલે મેં આ પાસેની બાજુ શું લખ્યું? બીસી. કર્ણ શું છે? એસી. ટેન થીટાનું સૂત્ર શું? સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. થીટાની સામેની બાજુ લેવાની. આ થીટા, એની સામેની બાજુ એબી છે માટે મેં અહીંયા એબી લખ્યું. પાસેની બાજુ શું? તો આ થીટા, એની પાસેની બાજુ બીસી એટલે મેં લખ્યું બીસી. તો મને સાઇન, કોસ અને ટેન એના જવાબ આવી ગયા. હવે મેં તમને હમણાં શીખવાડ્યું તેમ કોસેકના જવાબ તમને આવડી જાય. કોસેક કોનો વ્યસ્ત છે? સાઇન અને કોસેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે. આ યાદ રાખવું પડે. તો આ સાઇનનો જવાબ ઉલટાવી નાખો, એસી છેદમાં એબી આવી ગયું. કોસ અને સેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે એટલે સેકનો જવાબ આવડી જાય. આને ઉલટાવી નાખો, જો આવી ગયો જવાબ. ટેન થીટા એબી છેદમાં બીસી છે, તો કોટ થીટા છે આને ઉલટાવી નાખો એટલે મળી જાય બીસી છેદમાં, અહીંયા પણ ભૂલ છે, કોટમાં બીસી છેદમાં એબી આવે, બરોબર. અહીંયા બીસી છેદમાં એબી આવે. અહીંયા બીસી છેદમાં એસી છે, આ અહીંયા પણ આપણે લખવામાં ભૂલ છે. તો અહીંયા હું આ લીલું રાઉન્ડ કરું છું, ત્યાં ભૂલ છે, તમારે સમજી લેવાનું. અને થીટા એમ વંચાય, આ ખૂણો થીટા, બરોબર. થીટા ખૂણો એટલે કયો ખૂણો? તો કે ભાઈ ખૂણો સી, બરોબર. આ ખૂણો સી બોલો કે થીટા બોલો, બધું એક જ. તો મેં તમને આ જે સૂત્રો છે એની બરોબર તમને પ્રેક્ટિસ કરાવી. જો આ સૂત્ર આવડતા હશે તો તમને દાખલા આવડી જશે. 3 સૂત્રો આપણે શીખા. કયા કયા? સાઇન નું સૂત્ર સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, કોસ નું સૂત્ર પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, ટેન નું સૂત્ર સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ. અને બીજું આપણે 3 વિધાનો યાદ રાખ્યા. કયા કયા યાદ રાખ્યા? આ સાઇન અને કોસેક, આ જે 3 વિધાનો છે એ યાદ રાખ્યા એટલે આપણે ઓટોમેટિકલી આના સૂત્રો આવડી જાય, બરોબર. અને હજી એક નવું સૂત્ર આપણે યાદ રાખી લઈએ. કયું સૂત્ર? તો કે આ એક સૂત્ર છે, ટેન થીટા બરાબર સાઇન થીટા છેદમાં કોસ થીટા. આ એક યાદ રાખવાનું, ટેન થીટા બરાબર સાઇન થીટા છેદમાં કોસ થીટા. હવે કોટ થીટાનું કોઈ સૂત્ર પૂછે તો હમણાં જ આપણે જોયું ટેન અને કોટ એકબીજાના વ્યસ્ત છે એટલે કોટ થીટાનું સૂત્ર હોય એ આ ટેનના સૂત્રને ઉલટાવી નાખો એટલે આપણને મળી જાય. તો કોટ થીટાનું સૂત્ર શું થઈ ગયું? જો આને ઉલટાવી નાખ્યું, કોસ થીટા છેદમાં સાઇન થીટા. તો આપણે આ કોટનું સૂત્ર યાદ રાખવું પડે નહીં. હવે એક આપણે બીજો આના આધારિત આપણે દાખલા પણ જોવાના છે. તો આ બધું તમે બરોબર તૈયાર કરજો. હવે અહીંયા એક હું તમને ત્રિકોણમિતીય ખૂણાના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરના મૂલ્યોનું એક કોષ્ટક આપ્યું છે. જુઓ, 0, 30, 45, 60, 90 આ ખૂણાના માપ છે. અને અહીંયા સાઇન થી શરૂઆત કરવાની, સ. આ કોષ્ટક તમને પરીક્ષામાં કંઈ પણ દાખલા પૂછે કિંમત શોધોના તો આવડવું જોઈએ. તો સૌથી પહેલા તમારે આ બનાવી લેવાનું કોષ્ટક આન્સર બુકમાં, બરોબર. અને પછી જે માંગ્યું હોય જવાબ
લખી નાખવાનું આમાંથી જોઈને. તો આ કેમ બનાવાય એ તમને યાદ રહેવું જોઈએ. 0, 30, 45, 60, 90 આ ખૂણાના માપ છે. સ એટલે શરૂઆત સાઈન થી કરવાની, બરોબર. અહીંયા 0 લખવાના, અહીંયા 1/2, 1/2 વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 3/2 અને 1. તમે જોઈ શકો છો કે આમ જેમ ગયા એમ કિંમત વધી. અહીંયા 0 હતા, અહીંયા 1 થઈ ગયા, કિંમત વધતી જાય છે. હવે પછી લખવાનું કોસ. તો કોસમાં શું કર્યું, અહીંયાથી રિવર્સમાં લખી નાખ્યું. જો 1 અહીંયા હતો તો અહીંયા લખ્યો, આ વર્ગમૂળ 3/2 એટલે અહીંયા લખ્યું, 1/2 અહીંયા આવે, આ હતું અહીંયા આવ્યું, 0 અહીંયા આવ્યું. તો ઉલટા ક્રમમાં લખી નાખ્યું. અહીંથી જોઈ ઉલટાવી નાખ્યા, જોઈ લો તમે, બરોબર. તો કોષનો કોઠો ભરતા આવડી ગયો. આ પેલા યાદ રાખી લેવાનું. હવે tan એટલે શું, તો હમણાં જ આપણે સૂત્ર શીખા, sin ના છેદમાં cos કરો એટલે tan મળી જાય. તો આ tan છે એની કિંમત જોતી હોય તો કઈ રીતે મળે, આ 0/1 લઈ લો. 0/1 એટલે 0. અહીંયા આ tan 30 ની કિંમત કઈ રીતે મળે, તો કે આ 1/2 અને એના છેદમાં આ વર્ગમૂળ 3/2 લખી નાખો એટલે જવાબ મળી જાય. અહીંયા તમે આ છેદ સમજી લો તો બેયમાં છેદમાં અહીંયા શું છે, 1/2 અને અહીંયા છે વર્ગમૂળ 3/2, બે કેન્સલ. તો શું વધ્યું, 1/3 આવી ગયું. અહીંયા છેદની નિશાની સમજી લો. તો ઉપર 1/2, નીચે પણ 1/2, ઉપર નીચે સરખું છે એટલે કેન્સલ, જવાબ આવ્યો 1. તો આ રીતે તમે યાદ રાખી શકશો આ tan ના, બરોબર. અહીંયા તમે છેદ સમજી લેવાનો. આ આ sin નું ખાનું છે અને આ cos નું ખાનું છે. અહીંયા વચ્ચે છેદ સમજી લો. બેયના છેદમાં 2 છે એટલે કેન્સલ. જવાબ શું આવે, વર્ગમૂળ 3/1. 1 લખવાનો રિવાજ નથી છેદમાં એટલે વર્ગમૂળ 3. અહીંયા આવે 1/0. 1/0 એટલે કોઈના છેદમાં 0 હોય તો એ ઇન્ફિનિટિવ અવ્યાખ્યાયિત જવાબ આવે એટલે આપણે અવ્યાખ્યાયિત લખી નાખ્યું. તો તમે આ સાઇન કોસના આધારે એક ખાલી આ લીટી યાદ રાખો તો ઓટોમેટિકલી આ તમને બધું યાદ રહી જાય. અને tan નું તો એમને યાદ રહી જાય. tan 0 એટલે 0, tan 90 ડિગ્રી અવ્યાખ્યાયિત છે, tan 45 1, tan 30 1/3, tan 60 વર્ગમૂળ 3. તો તમે આ રીતે આ કોષ્ટક બનાવતા આવડી જવું જોઈએ. આ કોષ્ટક આપણને ક્યાં કામ લાગશે, તો કિંમત આવી રીતે પૂછી હશે. કેવી રીતે પૂછી હશે ખબર, sin 30 ની કિંમત કેટલી થાય, તો આપણે અહીંયા જોવાય આ sin અને આ 30 બેયથી આપણે ચાલીએ તો શું આવ્યું, 1/2. તો આપણે જવાબમાં શું લખશું, sin 30 ની કિંમત 1/2 થાય. તમને શું પૂછ્યું હશે ખબર, cos 60 બરાબર ખાલી જગ્યા. તો તમારે અહીંથી જોવાનું, આ cos અને આ 60 એ બેયથી ચાલવાનું. અહીં cos થી ચાલવાનું, અહીંયા આવી ગયા 60 થી નીચે ઉતરવાનું, 1/2. તો cos 60 ની કિંમત શું થાય, 1/2. તમને એમ પૂછે tan 45 ની કિંમત કેટલી થાય, તો તમારે જોવાનું આ tan અને આ 45. અહીંયા શું જવાબ છે 1. તો tan 45 ની કિંમત શું આવે 1. તમને એમ કે sin 90 ની કિંમત શું થાય, તો આ કોષ્ટક ઉપરથી તમે કહી શકો, આ sin અને 90, sin 90 ની કિંમત થાય 1. તો આવી રીતે કોષ્ટકનો ઉપયોગ તમારે કરવાનો છે. જે કિંમત માંગી હોય તે આમાંથી જોઈ અને ભરવાની છે. તો આ કોષ્ટક તમને તૈયાર કરવું પડે, આવડવું પડે. પછી બીજું આમાં એક પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓ છે. પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓ તમે યાદ રાખી લેશો તો તમને એ કામ લાગશે. આમ યાદ રાખવાનું, 3/4/5, 5/12/13, 7/24/25, 6/8/10, 9/40/41. આ ત્રિપુટીઓ પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓ એટલે શું, તો એ સમજી લઈએ આપણે. કાટકોણ ત્રિકોણ હોય, હમણાં આપણે અહીંયા કાટખૂણો દોર્યો હતો, બરોબર. આપણે સૌથી પહેલા વયા જઈએ. આ માની લો કે આ કાટખૂણો છે, તો આ કર્ણ છે, આ એક બાજુ છે અને આ બીજી બાજુ છે. હવે પાયથાગોરસ ત્રિપુટી એટલે શું, તો કે આ તમને અહીંયા માની લો કે 3 આપ્યું છે માપ અને અહીંયા આપ્યું છે 4. તો આ કર્ણ કેટલો થાય, તો એ તમે ઓટોમેટિકલી ત્રિપુટીના આધારે કહી શકો, 3/4/5 એટલે આ 5 જ હોય. તમે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં લાલ, બાલ અને પાલની ત્રિપુટી સાંભળતા હશો આપણા ક્રાંતિવીરોમાં, બરોબર. એમ અહીંયા આ ત્રિપુટીઓ 3 ભેગી જ હોય, 3 4 5 એ ભેગા જ હોય. અહીંયા 3 અને 4 છે તો અહીંયા 5. એમાં યાદ શું રાખવાનું, જે મોટું હોય 3/4/5 એ કર્ણ હોય. બીજી ત્રિપુટી બોલું, 5/12/13, તો અહીંયા શું હશે 13, બરોબર. 5 અહીંયા મૂકો, કાંઈ મૂકો, તમને ઈચ્છા પડે ત્યાં, અને 12 ગમે ત્યાં મૂકી શકો, બરોબર. તો આવી રીતે ત્રિપુટીઓ તમારે યાદ રાખવાની છે. આના આધારે શું યાદ રહે, માની લો કે આ યાદ રાખ્યું 7/24/25. તો તમને કેમ, માની લો કે આનું માપ 25 આપ્યું છે, આ AC નું માપ 25 છે, આ BC નું માપ 7 છે, તો આનું માપ કેટલું થાય, તો તમારે શોધવું પડે
નહીં, સીધે સીધું તમે કહી શકો 7/24/25, આ 25 છે, આ મેં 7 કીધા હતા તો આ 24 હોય, બરોબર. માની લો કે આ 24 હોય ને આ 25 હોય તો આ શું હોય 7. તો ખૂટતી બાજુ હોય એ તમે આમાંથી આ 3 બાજુઓના આધારે તમને 5 અને 12 આપ્યા હોય તો ખૂટતી બાજુ 13 હોય, 7 અને 24 આપ્યા હોય તો ખૂટતી બાજુ 25 હોય. તો ત્રીજી બાજુ તમે આ ત્રિપુટી મોઢે આવડતી હોય તો તમે લખી શકો. તો આ હતા આપણા સૂત્રોની સમજ. જો આટલા સૂત્રો બરોબર તમને આવડશે તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિકોણમિતિ સહેલાઈથી તમને આવડશે. એટલે સૌથી પહેલા તમે આ સૂત્રો બરોબર પાકા કરો. શું પાકું કરવાનું? સાઈનનું સૂત્ર, કોસનું સૂત્ર, ટેનનું સૂત્ર, પહેલું કામ. પછી કોણ કોના વ્યસ્ત છે એ યાદ રાખવાનું. એટલે અને એક આ સૂત્ર tan બરાબર sin થીટા છેદમાં cos થીટા, બરોબર. અને આ ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તરના મૂલ્યોનું આ કોષ્ટક બનાવતા આવડવું જોઈએ. 0 થી 90 લખવાના, અહીંયા 0 અહીંયા 1, આ એક પટ્ટી યાદ રાખવાની. પછી આ તો રિવર્સ છે અને આમ છેદમાં લઈને તમે યાદ રાખી શકશો, એમનેમ પણ યાદ રાખી શકશો. જો આટલું આવડશે તો આ ત્રિકોણમિતિના 6 રમકડાથી તમે સહેલાઈથી રમત રમી શકશો, બરોબર છે. અહીંયા સુધી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો રાખીએ. તમે આની બરોબર તૈયારી કરજો જેથી કરીને તમને દાખલા હું ગણાવું ત્યારે બરોબર આવડી જાય. આભાર.